Yes, hello everyone. Good evening. So today let us start with the next topic in the unit number 1, that is cooperation and commitment. So these are also very important topics. Everyone must know about it. Okay, dear students, first let us listen to a story on cooperation given by Safa Dukandar. Good evening, everyone. Today I would like to tell a story about cooperation. First of all, let us know what is cooperation. It is the action or process of working together to the same end. The story is about four friends: an elephant, a monkey, a peacock, and a rabbit. In the beginning, the four friends were not friends. They argued about who had the right to a fruit tree. This argument stopped when a man overruled them and claimed ownership of the fruit tree. The four friends wondered what to do to get the fruit they all loved. They wanted to help each other, so they became friends. "I will plant a seed in the ground," the peacock said. "I will water it," the rabbit said. "I will fertilize it," said the monkey. "I will protect it," said the elephant. The seed grew and grew until it became a tree. On the tree came the lovely fruit. Now the four friends had a problem. They could see the fruits, but they could not reach them. So they made a tower by climbing on each other's backs. First the elephant, then the monkey, the rabbit, and finally the peacock. Through their friendship and cooperation, the four were able to share their favorite fruit. First, let us start with the cooperation. Cooperation, as you all know, it is defined as it is a process of group or persons working together for their common or mutual benefit while not sacrificing the autonomy of either party. So I'll explain one by one. So here you can see this picture. Here they are climbing up the hill. ಸೊ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಸೆಟ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಅವರು ಕ್ಲೈಮ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂಡ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಸಿ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಈಚ್ ಅದರ್ ದೇ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ so that they can reach the goal easily. So in this the cooperation plays a very important role. To reach the goal, cooperation is a must. So whether it is a group work or a team work, so you can see that without cooperation it is very difficult to reach the goal. So this is clearly defined here. ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಅ ಪ್ರೊಸೆಸ್ ಆಫ್ ಗ್ರೂಪ್ ಅಂದರೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ, ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಹೇಗೆ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ? ವರ್ಕಿಂಗ್ ಟುಗೆದರ್, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಫಾರ್ ವಾಟ್ ಪರ್ಪಸ್? ಫಾರ್ ದೇರ್ ಕಾಮನ್ ಆರ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್, ಅಂದರೆ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಉದ್ದೇಶದ ಸಲುವಾಗಿ ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಏಮ್ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ. ಅಂಡ್ ವೈಲ್ ನಾಟ್ ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸಿಂಗ್ ದ ಅಟಾನಮಿ, ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್, ಅಟಾನಮಿ ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಫ್ರೀಡಮ್ ನಾವು ಸ್ಯಾಕ್ರಿಫೈಸ್ ಮಾಡಲಾರ್ದೆ ಗ್ರೂಪ್ನಲ್ಲಿ, ಟೀಮ್ನಲ್ಲಿ ವಿತ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಈ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಸಿಗೆ ವಿ ಕಾಲ್ ಇಟ್ ಆಸ್ ಅ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಇಸ್ ದಟ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಿಮಗೆ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಸೊ ಯು ಆರ್ ಆಲ್ ವರ್ಕಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ವರ್ಕ್ is a teamwork. So in this teamwork, the best principle we all must use is what? A cooperation. Working together ensures combination of all different skills required. So illi team nallidaga, so every individual will be having a different skills. So already you studied a story. ಸೊ ಸ್ಟೋರಿ ಒಳಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದ್ರಿ ಈಗ. ಸೊ ಎಲ್ಲಾರ್ದು ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿ ಸೊ ರಿಸಲ್ಟ್ ತೆಗೆಯೋದಿದೆಯಲ್ಲ, ಸೊ ದಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ಗುಡ್. ಫಿನಿಶಿಂಗ್ ರಿಸಲ್ಟ್, ಎಂಡ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ವೆರಿ ನೈಸ್. ಸೊ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಕಾಮನ್ ಗೋಲ್ಸ್ ಅಂದರೆ so it is nothing but the result, end result only. Goal is nothing but aim. ಯಾವುದೋ ಒಂದು ಗುರಿ ಇಟ್ಟುಕೊಂಡು ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀರಿ. Willingness to understand others, think and act together and putting this into practice is cooperation. So cooperation ದಲ್ಲಿ basically ಏನು ಬೇಕು? So we should have the willingness. ಸೊ ನಾವು ಮನಸ್ಸು ಮಾಡಬೇಕು ಬೇರೆದವ್ರ ಜೊತೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡುವಂಥದ್ದು, ಅವರನ್ನು ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡೋದು. ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅದರ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ರನ್ನ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋದು. ಥಿಂಕ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಆಕ್ಟ್ ಟುಗೆದರ್. ಸೊ ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದ್ರಿ, ಒಟ್ಟಾಗಿ ನಾವು ಥಿಂಕ್ ಮಾಡಿ ಆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀವಲ್ಲ,
ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಪುಟ್ಟಿಂಗ್ ದಿಸ್ ಇಂಟು ಪ್ರಾಕ್ಟೀಸ್, ಅದನ್ನ ಆಕ್ಷನ್ ದಲ್ಲಿ ತರೋದು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದು, ಎಲ್ಲರೂ ಒಟ್ಟಿಗೆ ಸೇರಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಏನಂತ ಕರೀತಾರ, ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂತಂದು ಕರೀತಾರೆ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಪ್ರಮೋಟ್ಸ್ ಕೋಆರ್ಡಿನೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ದ ಔಟ್ಪುಟ್. ಸೊ ಔಟ್ಪುಟ್ ಯಾವಾಗಲೂ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಐ ಹ್ಯಾವ್ ಟೋಲ್ಡ್ ಯು. ಸೊ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, 4 ಜನರು ನೀವು ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಆಗಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಸಪೋಸ್ ABCD ಅಂತ ನಾವು ತಗೊಂಡ್ರೆ A+B+C+D ಬಂದ ಕೂಡಲೇ ಒಂದೇನೋ ರಿಸಲ್ಟ್ ಬರ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ಯು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ದನ್ ದ addition of the individual outputs. So A+B+C+D is equal to ಏನು ಬಂದಿರ್ತೈತಲ್ಲ ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ಔಟ್ಪುಟ್ ನೀವು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಮಾಡಿದಾಗ, with cooperation ಮಾಡಿದಾಗ output will be always greater. So that is the advantage of going for cooperation or working in a team. It helps in minimizing the input resources including time and maximizes the outputs. ಇದು ಬಹಳ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ನೋಡ್ರಿ. ಸೊ ಏನು ಹೆಲ್ಪ್ ಆಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ನೀವು ಗ್ರೂಪ್ ನಲ್ಲಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್ ನಾವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಬಹುದು, ಟೈಮ್ ಯುಟಿಲೈಸೇಷನ್ ಟೈಮ್ ಸ್ವಲ್ಪ ಟೈಮ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬಹುದು. ಬಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಲೆ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸಸ್ ಔಟ್ಪುಟ್, ರಿಸಲ್ಟ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ವೇಸ್ ಗ್ರೇಟರ್ ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಇನ್ಪುಟ್ ರಿಸೋರ್ಸಸ್, with a less time we are going to get the maximum output. Is it not advantageous? So that is why the cooperation is the best principle which should be used in the teamwork, which includes quantity, quality, effectiveness and efficiency. So efficiency will be always greater. So you can see this. So I think it is clear for you. Okay. So cooperation is continued here according to professional ethics. So professional ethics ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ cooperation ಸ್ಟಡಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅಂದ್ರೆ, cooperation should be developed and maintained at several levels. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಕಡೆ ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಡಿಫರೆಂಟ್ ಸಿಚುವೇಶನ್ಸ್ the cooperation is required. So ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೆವೆಲ್ಸ್ ಅವ ನೋಡ್ರಿ, ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ನಮಗೆ ಕೆಲಸ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಬಾಸ್, ಮ್ಯಾನೇಜರ್, ಸೊ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು, ಕೆಲಸ ಮಾಡೋರು, ಯಾರು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಎಂಪ್ಲಾಯರ್ ಮತ್ತೆ ಎಂಪ್ಲಾಯೀಸ್ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ superiors and subordinators. ಸೊ superiors ಅಂದ್ರೆ ಹೈಯರ್ ಅಥಾರಿಟಿ ಪೀಪಲ್, ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೆಳಮಟ್ಟದ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಬಾರ್ಡಿನೇಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ನಿಮ್ಗೆ ಬಾಸ್ ಮತ್ತೆ ವರ್ಕರ್ಸ್, ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ದ ಸೇಮ್ ಥಿಂಗ್, ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್ ವಿ ಆರ್ ಗೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದೆಮ್ ಆಲ್ಸೋ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಅಮೌಂಗ್ ದ ಕಲೀಗ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ದು ಜೊತೆಗೆ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ, ಕೋ ವರ್ಕರ್ಸ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಲೀಗ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ಸೊ ಅವ್ರ ನಡ್ಬರ್ಕು ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್. ಸೊ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ಐಟಮ್ಸ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು ರಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅಥವಾ ಸೆಮಿ ಫಿನಿಶ್ಡ್ ಪಾರ್ಟ್ ಸಪ್ಲೈ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಸೊ ದೇರ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಗುಡ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಸಪ್ಲೈಯರ್ಸ್, and also between the organization and its customer. So at the end result ನೀವು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡಿದ್ದು ಗೂಡ್ಸ್ ಯಾರು ತಗೊಂತಾರೆ, ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ತಗೋತಾರೆ. ಸೊ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಒಂದು ಒಳ್ಳೆಯ ರೀತಿ ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವಾಗ ಕಸ್ಟಮರ್ಸ್ ಖುಷಿಯಿಂದ ಜಾಸ್ತಿ ಗೂಡ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ಸೊ ಇಟ್ ಗಿವ್ಸ್ ರೈಸ್ ಟು ಅ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಟು ದ ಕಂಪನಿ. ಸೊ these are different levels where the cooperation is required. So I think it is clear for you. Okay, in cooperation, the absence of cooperation leads to miscommunication and delay between the supply, production, marketing and consumption. Suppose cooperation irde hodre, ನಾವು ಕೋಆಪರೇಟ್ ಮಾಡದೆ ಹೋದ್ರೆ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ರಿಸಲ್ಟ್ ನೋಡ್ಲಿ. ಸೊ ಇಟ್ ಲೀಡ್ಸ್ ಟು ಮಿಸ್ಕಮ್ಯುನಿಕೇಶನ್, ಸರಿಯಾಗಿ ಕಮ್ಯುನಿಕೇಟ್ ಮಾಡಕ್ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ. ಅದು ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲದೆ ಡಿಲೇ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದ ಸಪ್ಲೈ. ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಮತ್ತೆ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸರ್ ನಡಬರ್ಕ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡಿಲೇ ಮಾಡೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವೆ, ಅಥವಾ ಪ್ರೊಡಕ್ಷನ್ ಡಿಲೇ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತೈತಿ, ಮಾರ್ಕೆಟಿಂಗ್. ಸೊ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಡಿಲೇಡ್. So whenever there is a delay, it's a great loss to the industry. Company ge bhalashtu loss agtೈತಿ. So that is why the cooperation is required. So here it is given in detail. So what are the reasons for absence of cooperation? The question is asked here.
ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ಇಂಪೆಡಿಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನ್ರಿ ಕಾಸಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಟು ಪ್ರಾಪರ್ ಕೋಆಪರೇಷನ್. ಸೊ ಯಾವಾಗ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇರಂಗಿಲ್ಲಲ್ಲ ಅವಾಗ ಏನೇನ್ ಆಗೋ ಚಾನ್ಸಸ್ ಇರ್ತಾವ ಅಥವಾ ವಾಟ್ ಆರ್ ದ ರೀಸನ್ಸ್ for the absence of the cooperation. So the reasons are given here. The causes of the absence of cooperation are, that is the first one is clash of ego of individual. So ಇಲ್ಲಿ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಗೆ ಏನಿರ್ತೈತಿ, ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರಿಗೆ ಬಹಳ ಅಹಂ ಇರ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಂದೇ ಎಲ್ಲಾರು ಕೇಳಬೇಕು, ನಾನೇ ಸರಿ, ನನ್ನ ಒಪಿನಿಯನ್ ಎಲ್ಲಾರು ತಗೋಬೇಕು ಅಂತನ್ನುವಂಥದ್ದು ಒಂದು ಅಹಂ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನೋಡ್ರಿ. ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ, ಗರ್ವ ಕನ್ನಡದಲ್ಲಿ ಹೇಳ್ತಾರೆ ಗರ್ವ ಜಾಸ್ತಿ ಇರ್ತೈತಿ. ಸೊ ಅಂತಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಟ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಡಿಫಿಕಲ್ಟ್. ಅದರ್ಸ್ ಈಗ ನಾನೇ ನಂದೇ ಕೇಳ್ಬೇಕಂತಂದಾಗ ಉಳಿದವ್ರಿಗೆ ಏನ್ ಅನಿಸ್ತೈತಿ, ಬರೀ ಈಕಿ ತಂದೆ ಹೇಳ್ತಾಳಲ್ಲ ಈಕಿದ್ಯಾಕೆ ಕೇಳ್ಬೇಕು ನಾವು, ನಮ್ದು ಯಾರು ಕೇಳಂಗೇ ಇಲ್ಲ ಅಂತನ್ನುವಂತ ಮನೋಭಾವದಿಂದ ಸೊ ದೇ ವಿಲ್ ನಾಟ್ ಕೋಆಪರೇಟ್. ಸೊ ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಫಸ್ಟ್ ರೀಸನ್. ಸೆಕೆಂಡ್ ರೀಸನ್ ಇಸ್ ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಲೀಡರ್ಶಿಪ್ ಅಂಡ್ ಮೋಟಿವೇಶನ್. ಸೊ ಸಪೋಸ್ ಲೀಡರ್ಸ್ ಸರಿ ಇರದೆ ಹೋದ್ರೆ ಅಥವಾ ಕೊರತೆ, ಲ್ಯಾಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಕೊರತೆ. ಸೊ ಲೀಡರ್ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ, ಸರಿ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಸರಿಯಾಗಿ ಮೋಟಿವೇಶನ್ ಸಿಗದೆ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗಂಗಿಲ್ಲ. ಸೊ ದೆನ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಟ್ ರಿಸಲ್ಟ್ಸ್ ಟು ಇನ್ ಅ ಬ್ಯಾಡ್ ಥಿಂಗ್. ಓಕೆ. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್, ರೀಜನ್, ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಂಡ್ ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ, ಗೊಂದಲ. ಗೊಂದಲ ಅಂದ್ರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಅಷ್ಟೊಂದು ಸರಿಯಾಗಿ ತಿಳುವಳಿಕೆನೂ ಇರಂಗಿಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಜಗಳ ಇರ್ಬೋದು, ಕ್ವಾರಲ್ಸ್ ಇರ್ಬೋದು, ಅದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಸೇರಿ ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ನಾವು. ಕಾನ್ಫ್ಲಿಕ್ಟ್ಸ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಿಯರ್ ಬೇಸ್ಡ್ ಆನ್ ರಿಲಿಜನ್. ಸೊ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಧರ್ಮದವ್ರಿಗೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇರ್ತಾವ. ರೀಜನ್ ಬೇರೆ ಏರಿಯಾದವ್ರಿಗೂ ದೇ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್, ಕಾಸ್ಟ್. ಸೊ ದೀಸ್ ಆಲ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಅ ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್. So that may produce the conflicts. So different interest may gives rise to conflicts. So due to this the cooperation is reduced. So this is also one of the reason. Okay. Ignorance and lack of interest. Ignorance ಅಂದ್ರೆ ಅದರ ಬಗ್ಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ತಿಳುವಳಿಕೆ ಇರದೇ ಇರೋದು, ಅಜ್ಞಾನ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ ಕನ್ನಡದೊಳಗೆ. ಸೊ ಅಜ್ಞಾನ ಇದ್ರಾಗ ನಾಲೆಜ್ ಇರದೇ ಇದ್ದಾಗ ಅಥವಾ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಕಡಿಮೆ ಇದ್ದಾಗ, ಲ್ಯಾಕ್ ಆಫ್ ಇಂಟ್ರೆಸ್ಟ್ ಇದ್ದಾಗ ಅವಾಗೂ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕೊಡಂಗಿಲ್ಲ ಜನರು. ಸೊ ದಿಸ್ actually tells what are the causes where we are not getting the cooperation. So this leads to what? Non-cooperation, and leads to bad results. So which is actually cooperation is actually a very good principle which is used in the teamwork. ಸೊ ನೀವು ಟೀಮ್ ವರ್ಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ನಾವು ಇದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಸ್ವಲ್ಪ ತಿಳ್ಕೊಂಡು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಇದನ್ನ ನಾವು ರಿಮೂವ್ ಮಾಡಿ ಅವಾಯ್ಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ದಟ್ ಎವ್ರಿ ಒನ್ ಶುಡ್ ಬಿ ಕೋಆಪರೇಟಿವ್ ಇನ್ ದ ವರ್ಕ್, ಸೊ ದಟ್ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ವರ್ಕ್ ಟುಗೆದರ್ ಬೈ ಅಪ್ಲೈಯಿಂಗ್ ಇಂಡಿವಿಜುವಲ್ ಸ್ಕಿಲ್ಸ್ and we can reach the goal without any difficult work, without any difficulties. We can easily reach the goal. So you can see here, by careful planning, sariyagi plan madidre, by motivation, by a careful leadership, obba ಒಳ್ಳೆಯ ಲೀಡರ್ ಮುಖಾಂತರ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಫಾಸ್ಟರಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡೋದು. ಸೊ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ನಾವು ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಎನ್ಕರೇಜ್ ಮಾಡ್ತಾ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಮತ್ತೆ ರಿವಾರ್ಡ್ ಮಾಡೋದು, ಯಾರಾದ್ರೂ ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದಾಗ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅವ್ರಿಗೆ ಏನಾದ್ರೂ ನಾವು ಪ್ರೈಸ್ ಕೊಡೋದು, ರಿವಾರ್ಡ್ ಅದನ್ನ ಕೊಟ್ರೆ ಸೊ ಏನಾಗ್ತೈತೆ ಅಂದ್ರೆ, ಸೊ the results will be always good. So this gives rise to cooperation in the teamwork. So how the cooperation should be developed? Cooperation ನಾವು ಹೇಗೆ ಡೆವಲಪ್ ಮಾಡಬೇಕು? By carefully planning, by motivation, and by leadership, fostering and encouraging and rewarding the teamwork. So these all things we must include to get the cooperation in the teamwork. So these should be absent. ಇವು absent ಇರಬೇಕ್ರಿ, ಅಂದ್ರೆ ಅಷ್ಟೇ ನಮಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸಪೋಸ್ ಇಫ್ ದೀಸ್ ಆರ್ ದೇರ್, ದೆನ್ there will not be any cooperation, then we will not get the good result, we cannot reach the goal. So that is the main point. Everyone should know about the cooperation, importance of the cooperation. Being a engineer, so one of the other day we have to work in a company, and company expects us to work in a team. ಸೊ ಇವಾಗ ನೀವು ನೋಡ್ತೀರಿ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಕಂಪನಿ ಒಳಗೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾರ. ಸೊ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೆ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಏನು, ಹೇಗೆ ನಾವು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕು,
ಅದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ನಾಲೆಜ್ ಇರಬೇಕು. ಅದರ್ವೈಸ್ ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ಅ ಟ್ರೈನಿಂಗ್ ಹೌ ಟು ವರ್ಕ್ ಇನ್ ಅ ಟೀಮ್. ಸೊ ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದ್ರೆ ಸೊ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಇಸ್ ದ ಕೋರ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್. Cooperation is the core principle. Everyone must know about it. Okay. So this is a very important topic. So we should learn it clearly and adopt it. Okay, dear students, to understand the topic on commitment, let us listen to a story by Ashwini. Hello Hubbi, everyone, today I am telling the story about commitment. The story about a hungry cat and a small mouse. There was a hungry cat who saw a little mouse playing on the ground. The hungry cat felt very happy and said thanks to God for sending the mouse to him. The hungry cat started walking towards mouse to catch and eat him. The little mouse felt that the cat is going to catch him and kill him. The cat started running to catch the mouse to eat. The mouse started to running to save himself from the cat. Basically, started running to survive and thinking this is his last chance. The mouse explored a small hole on the ground and could enter in it and saved himself from the hungry cat. There a small kid along with his father watching this from the beginning. The kid asked a question to his father. The cat was hungry and big and also powerful enough to catch the small mouse, but how come mouse survived? The father explained to the son the cat was determined to catch the mouse to eat. As a routine, various mouse was committed to survive. The cat knew that if he fails to catch him, he will still survive. But mouse knew that this is the last chance from him to survive. The total summary of the story: the determination is just not enough to achieve your goal in today's competitive world. The determination is your wants, but the commitment is the real want. You need to have commitment towards your goal, like a mouse in this story. So, commitment is a foundation of great accomplishment. Without commitment, nothing happens. So, thank you. Okay, the next topic is the commitment. In Kannada, we call it as Baddhate, Vachana Baddhate antantanta ನಾವು ಕರಿತೀವಿ. So commitment is also a very good point. Everyone must know. Being in a team ನಲ್ಲಿ ನಾವು ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ we must be committed for that. So cooperation ಅಂತ ನೀವು ಲಾಸ್ಟ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಲ್ಲಿ ಕಲಿತ್ರಿ, ಲಾಸ್ಟ್ ಟಾಪಿಕ್ ನಲ್ಲಿ ಕೋಆಪರೇಷನ್ ಕಲಿತ್ರಿ. ಅದರ ಜೊತೆಗೆ ನೀವು ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ವರ್ಕ್ ಮಾಡಬೇಕಾದಾಗ ಸೊ ವಿ ಶುಡ್ ಬಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ್ಯಾಟ್ ವರ್ಕ್. ಆ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳ್ತೀರಿ. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು ಕೆಲಸದಲ್ಲಿ, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಇರಬೇಕು, ಅಥವಾ ನಮ್ಮ ಫ್ಯಾಮಿಲಿಗೂ ನಾವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇರಬೇಕು. ಸೊ ಈ ರೀತಿ ನೀವು ಕೇಳಿರ್ತೀರಿ. ಸೊ ಆಕ್ಚುಲಿ ವಾಟ್ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮೀನ್ಸ್. ಸೊ ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಸ್ಟಡಿ ಇನ್ ಡಿಟೇಲ್ ಹಿಯರ್. So commitment is the basic requirement for any seriously practicing professionals. So ನಾವು ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಮುಂದೆ ನೀವು ಇಂಜಿನಿಯರ್ಸ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ, ಸೊ ಆ ಪ್ರೊಫೆಷನ್ಗೆ ಅದರದೇ ಆದಂತ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಇಟ್ ಆಕ್ಟ್ಸ್ ಆಸ್ ಡ್ರೈವಿಂಗ್ ಫೋರ್ಸ್ ಟು ರೀಚ್ ದ ಗೋಲ್. ಸೊ ಗೋಲ್ ರೀಚ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ನಾವು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ಬೇಕಾಗ್ತಿದ್ರೆ, ಬರೀ ಜಸ್ಟ್ ನಾವು ಡಿಟರ್ಮೈನ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ, ಡಿಸೈಡ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ನಾವು ರೀಚ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಿಲ್ಲ ಗೋಲ್. So we should be committed for that, then only we can easily reach the goal. Commitment suggests sticking or confining or adhering to the ethical principles while executing our day-to-day professional activities, or even while completing the time-bound software development projects. So now engineers ಆಗೋದ್ರಿಂದ, so related to engineering the commitment is defined here. So ಯಾವ ರೀತಿ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಡಿಫೈನ್ ಮಾಡ್ಯಾರ ನೋಡಿಲೆ, ಲೆಟ್ ಅಸ್ ಟೇಕ್ ಒನ್ ಸ್ಟೆಪ್ ಬೈ ಸ್ಟೆಪ್. ಸ್ಟಿಕ್ಕಿಂಗ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗೋದ್ರಿ. ಕನ್ಫೈನಿಂಗ್ ಮತ್ತೆ ಅಡ್ಹೇರಿಂಗ್ ಆಲ್ ಆರ್ ಗಿವಿಂಗ್ ದ ಸೇಮ್ ಮೀನಿಂಗ್. ಸೊ ಸ್ಟಿಕ್ ಆನ್ ಆಗೋದು ಯಾವುದಕ್ಕೆ? ಟು ದ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್. ಸೊ ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಆಲ್ರೆಡಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ತೀವಿ. ಎಥಿಕಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಕಲ್ತಿಲ್ಲ ನಾವು. ಆನೆಸ್ಟಿ, ನಾನ್ ವೈಲೆನ್ಸ್, ಲವ್, ಪೀಸ್. ಸೊ ಅವೆಲ್ಲ ಎಥಿಕಲ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ನಾವು ಕಲ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದರದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ್ರೆ, ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್.
while executing our day-to-day professional activities. So now day-to-day professional activities now execute ಮಾಡ್ತಾ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರಬೇಕು, ಎಥಿಕಲ್ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್, ನಮ್ಮದೇ ಆದಂತ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ಸ್ ಇರ್ತಾವ, ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ಬೇಕ್ರಿ. ಆರ್ ಈವನ್ ವೈಲ್ ಕಂಪ್ಲೀಟಿಂಗ್ ದ ಟೈಮ್ ಬೌಂಡ್ ಸಾಫ್ಟ್ವೇರ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್. ಸೊ ಯಾವುದೇ ನಾವು ಪ್ರಾಜೆಕ್ಟ್ ನಾವು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂದ್ರೆ ಸೊ ಅದನ್ನು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕೂ ನಾವು ಕಮಿಟ್ ಆಗಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್ಲಿ ಡಿಫೈನ್ಡ್ ಹಿಯರ್. I think it is clear for you. Commitment demands from a committed person that she must believe in their actions or performance at their workplace. So they must believe in their self. Say job production, goods or items manufacturing, and even must stick on to the end results, good or bad. So results ene irli, so they should be committed for the work. That is strong convictions, that is high degree of belief, are basic requirements if one is said to work and exhibit their duties and responsibilities with commitment. Commitment is required from both employer, CEO, top managerial persons and the employees working under their guidance. So commitment bari ನಾವು ಒಬ್ಬರೇ ಕಮಿಟ್ ಆದ್ರೆ ಆಗಂಗಿಲ್ಲ, ಟೀಮ್ ನಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಕಂಪನಿಯಲ್ಲಿ. ಸೊ everyone who are there in the company, from the top management to the bottom management, everyone should be committed for the work. Then only they can easily reach the goal. So commitment dalli bere enen bartava, different principles what we apply. Promise, so we promise, vachana paddhati anta karitilla, ನಾವು promise ಮಾಡಿರ್ತೀವಿ ಇದನ್ನ ಮಾಡಬೇಕು ಅಂತಂತೇಳಿ. Conclusion, competence, behavior, trust, success. At the end we are going to reach the success. So these all are used in the commitment. So this is the introduction to the commitment. I think it is clear for you. Okay, continuation in the commitment. Commitment to job schedule, commitment to project work completion in time, commitment to giving donation to charity, society, commitment to lead simple life, and likewise lead to good understanding among people, colleagues, and contributes industry and nation development at large. So these are all some examples of commitment where we actually committed. So now usually we will be committed for our project work, athwa we will be committed for our professional work irbodu, athwa we will be committed with charity, society. So ivella ಏನು ಕೊಡ್ತಾರೆ at the end, so they will give a contribution to the nation development at large. So ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರು commit ಆದ್ರೆ so they will indirectly helping what for the development of the nation at the large level. Okay. When you are committed to your professional responsibilities, you have to work for extra hours. You have to bear ಏನಾಗಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ, ಪ್ರೊಫೆಷನಲ್ ದಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡ್ಮೇಲೆ ಸೊ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ವರ್ಕ್ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸ್ಟ್ರಾ ಅವರ್ಸ್. ಈಗ 9 to 5 ಟೈಮಿಂಗ್ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ನಿಮಗೆ ವರ್ಕಿಗೆ. ಯೂಸ್ವಲಿ ಇಟ್ ಡಿಫರ್ಸ್ ಫ್ರಮ್ ಕಂಪ್ನಿ ಟು ಕಂಪ್ನಿ. So once you are committed for the professional work, then sometimes they may expect you to work more. So if you are committed, then you have to work beyond 5 o'clock. ಅದಕ್ಕಿಂತ ಜಾಸ್ತಿ ನೀವು ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. And you have to bear, ಟಾಲರೇಟ್ ಮಾಡ್ಕೋಬೇಕ್ರಿ, ಸಹಿಸ್ಕೋಬೇಕು. ಯಾವುದು ವಿತ್ ಲೆಸ್ ಆರ್ ಮಿನಿಮಮ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ನಿಮ್ಗೆ ಕಡಿಮೆ ಬಂದ್ರೂ ನೀವು ಜಾಸ್ತಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ಆಮೇಲೆ ಯು ಹ್ಯಾವ್ ಟು ಮಿನಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ನೀಡ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಡೀಡ್ಸ್. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ಏನು ರಿಕ್ವೈರ್ಮೆಂಟ್ ಇರ್ತೈತಲ್ಲ, ನೀಡ್ಸ್ ಡಿಸೈರ್ಸ್ ಇರ್ತಾವಲ್ಲ, ಅವನು ನೀವು ಕಡಿಮೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಯು ಶುಡ್ ಮ್ಯಾಕ್ಸಿಮೈಸ್ ಯುವರ್ ಡೀಡ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಕೆಲಸ ಕಾರ್ಯ, ಅದನ್ನ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದು ಫಾರ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಆಫ್ ಯುವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್. ಸೊ ನಾವು ಯಾವುದಕ್ಕೆ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಚಲೋ ಆಗಬೇಕು, ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ನಾವು ಮುಂದೆ ತಗೊಂಡ್ ಬರಬೇಕು, ವಿ ಶುಡ್ ಗೆಟ್ ದ ಸಕ್ಸಸ್ ಫಾರ್ ದ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ಹೇಳಿ ನಾವು ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತೀವಿ. ಸೊ ಅದ್ರ ಸಲುವಾಗಿ ಇವನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಡಬೇಕಾಗ್ತೈತಿ. ವಾಟ್ ಸ್ಯಾಲರಿ ಇರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಟೈಮಿಂಗ್ ಇರ್ಬೋದು. ಸೊ ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ನಾವು ಬಿಟ್ಟು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅವಾಗ ವಿ ಕ್ಯಾನ್ ಗೆಟ್ ದ ವೆಲ್ಫೇರ್ ಫಾರ್ ಅವರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆರ್ ಕಂಪನಿ, ಅಂಡ್ ಆಲ್ಸೋ ಇಂಡೈರೆಕ್ಟ್ಲಿ ವಿ ಆರ್ ಹೆಲ್ಪಿಂಗ್ ದ ನೇಷನ್ ಅಟ್ ಲಾರ್ಜ್. ಓಕೆ. ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಎನ್ಹಾನ್ಸಸ್ ಮ್ಯೂಚುವಲ್ ಟ್ರಸ್ಟ್. ಸೊ ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್ ಆಗೋದ್ರಿಂದ ಏನಾಗ್ತೈತ್ರಿ, ಬೆನಿಫಿಟ್ ಏನು, ಮ್ಯೂಚುವಲಿ ಟ್ರಸ್ಟ್ ಬೆಳಿತೈತಿ, ಬಿಲ್ಡ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಅಂದ್ರೆ ನಾವು ಒಬ್ಬರಿಗೊಬ್ರು ನಾವು ನಂಬ್ತೀವಿ, ನಂಬಿಕೆಯಿಂದ ನಾವು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತೀವಿ.
ಪ್ರಮೋಟ್ ಆನೆಸ್ಟಿ. ಆನೆಸ್ಟಿ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಮಾಣಿಕತೆ, ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಆಗ್ತೈತಿ. ಮತ್ತೆ ಪಂಕ್ಚುಯಾಲಿಟಿ ಅಂದ್ರೆ ರೆಗ್ಯುಲಾರಿಟಿ, ಟೈಮಿಂಗ್ ಮೇಂಟೈನ್ ಮಾಡೋದು ಅದೆಲ್ಲ ಬರ್ತದೆ. ಸೊ ಅದು ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಳಿತೈತಿ. Above all, end results will glorify your personality. So once if you are committed for your work in the industry, ಏನ್ ರಿಸಲ್ಟ್ ಕೊಡ್ತೈತಿ ಅದು, ಇಟ್ ವಿಲ್ ಗ್ಲೋರಿಫೈ ಅಂದ್ರೆ ಅದು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ. ಸೊ ನಿಮ್ಮ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ವಿಕಸನ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡ್ತೈತಿ. ಸೊ ವೆನ್ ಯು ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದ ವರ್ಕ್, ದೆನ್ ಯುವರ್ ಪರ್ಸನಾಲಿಟಿ ವಿಲ್ ಬಿ ಆಲ್ಸೋ ಡೆವಲಪ್ಡ್. ಟು ಕನ್ಕ್ಲೂಷನ್ ನಾವ್ ಏನ್ ಬರ್ಬೋದಂದ್ರೆ, ಪೀಪಲ್ ಹೂ ಆರ್ ಕಮಿಟೆಡ್ ಟು ದೇರ್ ವರ್ಕ್ are usually appreciated and respected and honored in the society. So ಯಾರು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇರ್ತಾರಲ್ಲ ಅವ್ರಿಗೆ ಜಾಸ್ತಿ ಸೊಸೈಟಿ ಒಳಗ ರೆಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಸಿಗ್ತೈತಿ, ಗೌರವ ಸಿಗ್ತೈತಿ. ಸೊ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್, ವಚನ ಬದ್ಧತೆಗೆ ಬೆಸ್ಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅಂದ್ರೆ ರಾಮಾಯಣದಲ್ಲೇ ರಾಮ ಲಕ್ಷ್ಮಣ. ಸೊ ದೇ ಆರ್ ವೆರಿ ಕಮಿಟೆಡ್ ಫಾರ್ ದೇರ್ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್, ಫಾರ್ ದ ಸೊಸೈಟಿ. ಸೊ ಅವ್ರು ಬಹಳ ಕಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ರಿ. ಅದಕ್ಕೆ ಆ ಯುಗದಿಂದ ಈ ಯುಗದೊಳಗೂ ನಾವು ಅವರನ್ನ ನೆನೆಸ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ನಾವು ಗೌರವವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ, ಅವರಿಗೆ ದೇವರ ಸ್ಥಾನವನ್ನು ಕೊಡ್ತೀವಿ ನಾವು. ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕಮಿಟ್ಮೆಂಟ್. ಸೊ ಎಷ್ಟೊಂದು ಕಮಿಟೆಡ್ ಇದ್ರೆ ಅಂದ್ರೆ, ಅವರು ಎಷ್ಟೊಂದು ವಚನ ಬದ್ಧತೆಯನ್ನು ಉಳಿಸ್ಕೊಂಡಿದ್ರಂದ್ರೆ, ತಂದೆ ಇರ್ಬೋದು, ಸೊಸೈಟಿಯಲ್ಲಿ ಇರ್ಬೋದು. ನೀವು ನೋಡಿರಿ ರಾಮಾಯಣ ಸ್ಟೋರಿ ನೋಡಿರಿ. ಸೊ ಅದರಲ್ಲಿ ರಾಮನ ಗುಣಗಳು ಎಲ್ಲರೂ ನಾವು ಅಪ್ಲೈ ಮಾಡಬೇಕು. ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ರಾಮನಿಗೆ ಅಥವಾ ಲಕ್ಷ್ಮಣನಿಗೆ ನಾವು ಆ ಲೆವೆಲ್ಗೆ ನಾವು ಗೌರವ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ದೇ ವರ್ ಸೋ ಕಮಿಟೆಡ್. ಸೊ ದಟ್ ಈಸ್ ದ ಪ್ರಿನ್ಸಿಪಲ್ ದೇ ವರ್ ಫಾಲೋವಿಂಗ್. ಓಕೆ, ಸೊ ದಿಸ್ ಈಸ್ ವೆರಿ ಕ್ಲಿಯರ್ ಫಾರ್ ಯು. ದ committee can. Okay, today we have studied very important topics, that is cooperation and commitment, with a very good examples. So I think it is very clear to you. So let us stop here. Take care. Goodbye.